Good morning, students. Now we are going to bioswology class. 7th chapter, Human Health and Disease. Previous class we are discussing about viral disease. Now this class we are discussing about protozoan disease. பாடம் 7 மனிதன் நலன் மற்றும் நோய்கள். இதற்கு முன்னர் உள்ள வகுப்பில் வைரஸ் நோய்கள் என்பதை பார்த்தோம். இந்த வகுப்பில் புரோட்டோசோவா நோய்களை என்பதை பார்ப்போம். Protozoan disease. The protozoan means a single cell organisms. Some type of the protozoan is the infect in the body. Then they are causing the disease. So that is called as the protozoan disease. ஒரு சில புரோட்டோசோவாக்கள் மனிதனுடைய உடலை தாக்கி நோய்களை உண்டு பண்ணுகின்றன. எனவே இவற்றை புரோட்டோசோவா நோய்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. About the 15 genera of the protozoan live as the parasites within the human body and cause the disease. பொதுவாக மனித உடலில் ஏறத்தாழ 15 புரோட்டோசோவா இனங்கள் ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்ந்து நோயை ஏற்படுத்துகின்றன. Having this the parasitic in nature. ஒட்டுண்ணிகளாக காணப்படுகின்றன. புரோட்டோசோவா ஏறத்தாழ மனித உடலில் 15 புரோட்டோசோவா இனங்கள் ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்ந்து நோயை ஏற்படுத்துகின்றன. About the 15 genera of the protozoan live as the parasites within the human body and cause the disease. The first one is amoebiasis. The amoebiasis is one of the protozoan disease. Amoebiasis is one of the protozoan disease. The amoebiasis also is the amoebic dysentery or the amoebic colitis is the caused by the Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. Amoebiasis என்பது Entamoeba histolytica என்னும் புரோட்டோசோவினால் ஏற்படுத்தப்படும் அமீபிக் சீதபேதி அல்லது அமீபிக் பெருங்குடல் அமீபிக் கோலிட்டிஸ் அமீபிக் பெருங்குடல் அமீபிக் பெருங்குடல் அலர்சி நோயாகும். அமீபிக் பெருங்குடல் அலர்சி நோயாகும். The amoebiasis is also called amoebic dysentery or the amoebic colitis is caused by the Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. Amoebic dysentery. Amoebic dysentery. Amoebic சீதபேதி or the amoebic colitis அல்லது அமீபிக் பெருங்குடல் அலர்சி எனப்படுகிறது. which lives in the human large intestine and feeds the mucus on the bacteria. இவை மனித பெருங்குடலில் உள்ள கோழை செல்கள் அல்லது பாக்டீரியாக்களை உண்டு வாழ்கின்றன. The infective stages of the parasites is the trophozoites. இவற்றில் இந்த ஒட்டுண்ணியினுடைய நோய் உண்டாக்கும் நிலை ட்ரோபோசோயிட் ஆகும். which penetrate the walls of the host intestine colon and secrete the histolytic enzyme causing the ulceration, bleeding of abdominal pain, the stools with the excess of mucus. இவை விருந்தோம்பினுடைய பெருங்குடற்சுவரை துளைத்து சென்று திசு சிதைவு நொதியை வெளிவிடுகிறது. secrete the histolytic enzyme திசு சிதைவு நொதியை வெளியிடுகிறது. இதனால் குடற்புண் அல்சரேஷன் குடல்புண் இரத்த கசிவு ப்ளீடிங் வயிற்று வலி abdominal pain and stools with excess mucus அதிக கோழையுடன் கூடிய மலக்கழிவு ஆகியவை ஏற்படுகின்றன. The symptoms of the amoebiasis can range from the diarrhea to the dysentery with blood and mucus in the stool. அதாவது இந்நோயின் அறிகுறிகள் வயிற்றுப்போக்கு டயரியா வயிற்றுப்போக்கு முதல் இரத்தம் மற்றும் கோழையுடன் கூடிய சீதபேதி டயரியா டு டிசென்ட்ரி சீதபேதி பிளட் அண்டு மியூக்கஸ் அதாவது இரத்தம் மற்றும் கோழையுடன் கூடிய சீதபேதி வரை வேறுபடுகின்றன. Then the housefly Muscus domestica act the carrier for the transmitting the parasites from the contaminated feces and water. பொதுவாக மலக்கழிவு கலந்த கெட்டுப்போன உணவு மற்றும் நீரிலிருந்து ஒட்டுண்ணியை கடத்தும் கடத்தியாக வீட்டு ஈக்கள் செயலாற்றுகின்றன. The Musca domestica housefly is act the carrier. Carrier na vector கடத்தியாக செயல்படுகின்றன.
This is the entire structure of this the Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. This is the endostome. Endostome. This is the food vacuole. Food vacuole. உணவு குமிழ். This is the plasma lemma. Plasma சவ்வு. This is the ectoplasm. Proplasm. This is the endoplasm. Agaplasm. This is the nucleus. உட்கரு. These are all just the structure of the This is the structure of the Entamoeba histolytica. இவை Entamoeba histolytica னுடைய அமைப்பாகும். The next one is the African sleeping sickness. African sleeping sickness. ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதி. The African sleeping sickness is the caused by the Trypanosoma species. ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதி என்பது Trypanosoma சிற்றினங்கள் ஸ்பீசிஸ்னா சிற்றினங்கள் Trypanosoma என்ற சிற்றினங்களால் ஏற்படுத்தக்கூடியதாகும். The trypanosoma is generally transmitted by the blood sucking sets fleas. பொதுவாக செட்சி என்ற இரத்த உறிஞ்சி ஈக்களால் trypanosoma கடத்தப்படுகிறது. The trypanosoma is generally transmitted by the blood sucking tsetse fly. Tsetse fly. பொதுவாக செட்சி என்ற இரத்த உறிஞ்சி ஈக்களால் trypanosoma கடத்தப்படுகிறது. The three species of the trypanosoma cause the sleeping sickness in man. பொதுவாக ட்ரிப்னோசோமாவின் 3 சிற்றினங்கள் மனிதனின் தூக்க வியாதியை ஏற்படுத்துகின்றன. The first one is the Trypanosoma gambians is the transmitted by this the Glossina palpalis and cause the gambians or the Central African sleeping sickness. Central African sleeping sickness. முதலாவதாக Trypanosoma gambians Glossina palpalis என்ற செட்சி ஈக்களால் பரவுகிறது. இது கேம்பியன்ஸ் காய்ச்சல் அல்லது மத்திய ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதியை ஏற்படுத்துகிறது. This is the first one. Then second one, the Trypanosoma rhodesiensis, the transmitted by this the Glossina marcescens. The causing this the rhodesiensis or the East African sleeping sickness. இரண்டாவதாக இந்த Trypanosoma rhodesiensis, the Glossina morcidens என்ற வகை செட்சி ஈக்களால் பரவுகிறது. இது ரோடிசியன் அல்லது கிழக்கு ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதியை ஏற்படுத்துகிறது. ரோடிசியன் ஆர் த ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ். ரோடிசியன் அல்லது கிழக்கு ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதியை ஏற்படுத்துகிறது. Trypanosoma rhodesian. Trypanosoma rhodesian. Glossina morcidens என்ற வகை செட்சி ஈக்களால் பரவுகிறது. இது ரோடிசியன் அல்லது கிழக்கு ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதியை ஏற்படுகிறது. Trypanosoma rhodesian is the transmitted by this the Glossina marcescens is caused the Rhodesian or the East Africa sleeping sickness. Then the third one is the Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi is the transmitted by the bug called as the Triatoma magista and caused the Chagas disease or the American trypanosomiasis. மூன்றாவதாக Trypanosoma cruzi, Triatoma magista என்ற பூச்சிகளால் பரவுகிறது. இது சாகஸ் நோய் அல்லது அமெரிக்க தூக்க வியாதி என்ற நோயை ஏற்படுத்துகிறது. These are all the 3 type of this sickness. Sleeping sickness is the caused by the Trypanosoma. The தூக்க வியாதி Trypanosoma. The Trypanosomaவினால் மனிதனில் தூக்க வியாதியை ஏற்படுத்துகிறது. The sleeping sickness is the caused by this the trypanosomiasis. The 3 type of the 3 species of this the trypanosoma. 3 species of the trypanosoma. 3 வகையான சிற்றினங்களான Trypanosomaவினால் மனிதனில் தூக்க வியாதி ஏற்படுத்துகிறது.
This is the Trypanosoma gambians. This is the Trypanosoma gambians. Free flagellum தனித்த கசை இலை. The attached flagellum இணைந்த கசை இலை. Then undulating membranes. Undulating membrane. அலையியக்க சவ்வு. Then the basal granules அடித்துகள். And the next one is the kinetoblast. Kinetoblast. Then reserved food granules சேமிப்பு உணவு துகள்கள் நியூக்ளியஸ் உட்கரு. Then pellicle மென்படலம். This is the free flagellum தனித்த கசை இலை. This is the attached flagellum இணைந்த கசை இலை. These are all the parts of the Trypanosoma gambians. இவை Trypanosoma gambians உடைய பகுதிகளாகும். The next go to this Kala Azar. Kala Azar. The Kala Azar or this visceral leishmaniasis is the caused by this Leishmania donovani. Leishmania donovani. அதாவது காலா அசார் அல்லது வயிற்றறை லைஸ்மேனியாசிஸ் விசரல் லைஸ்மேனியாசிஸ் அப்படின்னா வயிற்றறை லைஸ்மேனியாசிஸ் இஸ் த காஸ்டு பை த லைஸ்மேனியா டோனோவேனி. காலா அசார் அல்லது வயிற்றறை லைஸ்மேனியாசிஸ் என்ற நோய் லைஸ்மேனியா டோனோவேனி என்னும் ஒட்டுண்ணியால் ஏற்படுகிறது. which is the transmitted by the vector Blipotomus sandfly. இவற்றை மணல் பூச்சி பிளிப்போட்டோமஸ் என்ற நோய் கடத்திகள் பரப்புகின்றன. மணல் பூச்சி சாண்ட்ஃப்ளைனா மணல் பூச்சி. பிளிப்போட்டோமஸ் இஸ் த ஆக்ட் த வெக்டார் த டிரான்ஸ்மிட்டட் பை த வெக்டார் பிளிப்போட்டோமஸ் சாண்ட்ஃப்ளை. அதாவது இவற்றை மணல் பூச்சி பிளிப்போட்டோமஸ் என்ற நோய் கடத்திகள் பரப்புகின்றன. இஸ் த இன்ஃபெக்ஷன் மே அக்கர் இன் திஸ் த எண்டோதீலியல் செல்ஸ், போன் மேரோ, லிவர், லிம் கிளான்ஸ் அண்ட் பிளட் வெசல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ப்ளீன். இந்நோயால் எண்டோதீலியல் செல்கள், எலும்பு மஜ்ஜை, போன் மேரோ, எண்டோதீலியல் செல்கள், எலும்பு மஞ்சை, போன் மேரோ, லிவர், கல்லீரல், லிம் கிளான்ஸ், நிணநீர் சுரப்பிகள், லிம் கிளான்ஸ், நிணநீர் சுரப்பிகள் அண்ட் பிளட் வெசல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ப்ளீன், மண்ணீரலின் இரத்த குழாய்கள் ஆகியவற்றில் தொற்று ஏற்படுகின்றன. ஆஃப் த இன்ஃபெக்ஷன். த இன்ஃபெக்ஷன் மே அக்கர் ஆஃப் திஸ். The symptoms of the Kala Azar are the weight loss, anemia, fever, enlargement of the spleen and liver. அதாவது இந்நோயினுடைய அறிகுறிகளாக எடை குறைதல், வெயிட் லாஸ், எடை குறைதல், இரத்த சோகை அனீமியா, ஃபீவர் காய்ச்சல், என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ளீன் அண்ட் லிவர், கல்லீரல் மற்றும் மண்ணீரல் வீக்கம் ஆகியவை இவற்றினுடைய நோய் அறிகுறிகளாகும். So in this the disease is known as the Kala Azar or is also known as the visceral leishmaniasis is the caused by the Leishmania donovani. Kala Azar அல்லது வயிற்றறை லைஸ்மேனியாசிஸ் என்ற நோய் லைஸ்மேனியா டோனோவேனி என்னும் ஒட்டுண்ணியால் ஏற்படுகிறது. Okay, the next one is the malaria. The malaria is the caused by different types of this the Plasmodium species such as the Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum. மலேரியாவானது பல்வேறு வகையான பிளாஸ்மோடியம் இனங்களான பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ், பிளாஸ்மோடியம் ஓவேல், பிளாஸ்மோடியம் மலேரியே, பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிபரம் ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிறது. இந்த பிளாஸ்மோடியம் live in this the RBC of the human. In its the matured conditions it is called as the trophozoites. பிளாஸ்மோடியம் ட்ரோபோசோயிட்டுகள் என்ற முதிர்ந்த நிலையில் மனிதனின் இரத்த சிவப்பணுக்களில் வாழ்கின்றன. It is the transmitted from the one person to the another by this the bite of the infected female Anopheles mosquito. இது நோய் தொற்றிய பெண் அனாப்ளஸ் கொசு கடிப்பதன் மூலம் ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு பரவுகிறது. Then next go to this the life cycles of the Plasmodium. In this the Plasmodium vivax is the diogenic parasites. The Plasmodium vivax இரு விருந்தோம்பிகளை கொண்ட உயிரியாகும். The involving this the two host, man as the secondary host
man as the secondary host and the female Anopheles mosquito as the primary host. அதாவது பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் இரண்டு விருந்தோம்புகளை கொண்டது உயிரியாகும். இதன் வாழ்க்கை சுழற்சியில் இதனுடைய வாழ்க்கை சுழற்சியில் முதன்மை விருந்தோம்பியாக பெண் அனாப்ளஸ் கொசுவும் இரண்டாம் நிலை விருந்தோம்பியாக மனிதனும் செயலாற்றுகின்றனர். The female Anopheles mosquito is the primary host and then human being. The man as the secondary host. The female Anopheles mosquito is the primary host and then the man as the secondary host. அதாவது இவற்றில் முதன்மை விருந்தோம்பியாக பெண் அனாப்ளஸ் கொசுவும் இரண்டாம் நிலை விருந்தோம்பியாக மனிதனும் செயலாற்றுகின்றனர். The life cycles of the Plasmodium involve this. There are three phases, namely zygogony, gametogony, sporogony. இவற்றில் பிளாஸ்மோடியத்தினுடைய வாழ்க்கை சுழற்சியில் சைசோகோனி, கேமோகோனி மற்றும் ஸ்போரோகோனி என்ற 3 நிலைகள் காணப்படுகின்றன. 3 stages of the Plasmodium involved in this life cycle: சைசோகோனி, கேமோகோனி, ஸ்போரோகோனி. அதாவது இவற்றில் 3 நிலைகள் காணப்படுகின்றன. பிளாஸ்மோடியத்தினுடைய வாழ்க்கை சுழற்சியில் சைசோகோனி, கேமோகோனி, ஸ்போரோகோனி என்று 3 நிலைகள் காணப்படுகின்றன. The first time, the parasites first enter to the human blood stream through the bite of the infected female Anopheles mosquito. பொதுவாக முதலில் நோய் தொற்று கொண்ட பெண் அனாப்ளஸ் கொசு ஒரு மனிதனை கடிக்கும் பொழுது மலேரியா ஒட்டுண்ணிகள் மனிதனின் இரத்த ஓட்டத்தில் நுழைகின்றன. As it feeds, the mosquito injects the saliva containing the sporozoids. கொசு இரத்தத்தை உறிஞ்சும் பொழுது தன் உமிழ்நீருடன் சேர்ந்து ஸ்போரோசைட்டுகளையும் உட்செலுத்துகிறது. The sporozoid within the bloodstream immediately enter to the hepatic cells of the liver. உடனே இதனால் ஸ்போரோசைட்டுகள் உடனடியாக மனிதனின் இரத்த ஓட்டத்தில் நுழைந்து பின் கல்லீரல் செல்களை அடைகின்றன. கல்லீரல் மற்றும் அதனுடைய செல்களை அடைகின்றன. லிவர். The immediately enter to the hepatic cells of the liver. இதனால் ஸ்போரோசைட்டுகள் உடனடியாக மனிதனின் இரத்த ஓட்டத்தில் நுழைந்து பின் கல்லீரல் செல்களை அடைகின்றன. Further in the liver they undergo the multiple asexual fission, zygogony, and produce the merozoites. இவை கல்லீரல் செல்களில் பாலிலா பலப்பிளவு பலப்பிளவு. Further the liver undergo the multiple asexual fission, பாலிலா பலப்பிளவு, சைசோகோனி முறையில் பெருக்கமடைகிறது. and produce the merozoites. பெருக்கமடைந்து பாலிலா பலப்பிளவு சைசோகோனி முறையில் பெருக்கமடைந்து பிறகு மீரோசைட்டுகளை உற்பத்தி செய்கின்றன. then they produce the merozoites. After being released from their liver cells, the merozoite penetrate to the RBC. Merozoites penetrate to the RBC. கல்லீரல் செல்களிலிருந்து வெளிவரும் மீரோசைட்டுகள் இரத்த சிவப்பணுக்களை தாக்குகிறது. After being released from the liver cells, the merozoite penetrate in the RBC. இரத்த செல்களை தாக்குகிறது. Then the inside the RBC, the merozoites being to develop the unicellular tropocytes. பிறகு இரத்த சிவப்பணுக்குள் நுழைந்த மீரோசைட்டுகள் ஒரு செல் உடைய ட்ரோபோசைட்டுகளாக வளர்ந்து அளவில் பெரிதாகின்றன. The tropocytes grow the size and a central vacuole that developed the pushing them in one side of the cytoplasm and become the signet ring stage.
பிறகு அதனுடைய மையத்தில் உருவான நுண்குமிழ் பெரிதாகி சைட்டோபிளாசத்தின் ஒரு புறமாக தள்ளப்படுவதால் முத்திரை மோதிர நிலை உருவாகிறது. சிக்னட் ரிங் ஸ்டேஜ், முத்திர மோதிர நிலை உருவாகிறது. The trophocyte nucleus then divide the asexually. The trophocyte nucleus then divide the asexually to produce the சைசாண்ட். பிறகு ட்ரோபோசைட்டுகள் உட்கரு பாலிலா இனப்பெருக்க முறையில் பிளவுற்று சைசாண்டுகளை உருவாக்குகின்றன. The large சைசாண்ட், so this the yellow brown pigment granules is called as the Schaffner's granules. Schaffner's granule பாலிலா இனப்பெருக்க முறையில் பிளவுற்று சைசாண்டுகளை உருவாக்குகின்றன. பெரிய சைசாண்டுகள் மஞ்சள் நிறத்துடன் கூடிய பழுப்பு நிறமான சஃப்னரின் துகள்கள் காணப்படுகின்றன. This is the importance of this, the 2 mark question. Schaffner's granules. The large sisand shows the yellowish brown pigment granules called as the Schaffner's granules. அதாவது பாலிலா இனப்பெருக்க முறையில் பிளவுற்று சைசாண்டுகளை உருவாக்குகின்றன. பெரிய சைசாண்டுகளில் மஞ்சள் நிறத்துடன் கூடிய பழுப்பு நிறமான சஃப்னரின் துகள்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. The zyson divide and produce the mononucleated merozoites. Mononucleated merozoites. சைட்டாண்டுகள் பிளவுற்று ஒற்றை உட்கருவை கொண்ட மீரோசோயிட்டுகளை உருவாக்குகின்றன. ஒற்றை உட்கருவை கொண்ட மீரோசோயிட்டுகளை உருவாக்குகின்றன. Then the eventually erythrocytes lies the releasing the merocytes and hemozoin, the toxin into the bloodstream to infect the other erythrocytes also. மீரோசைட்ஸ்களை, அதாவது சைசாண்டுகள் பிளவுற்று ஒற்றை உட்கருவை கொண்ட மீரோசோயிட்டுகளை உருவாக்கின்றன. இறுதியில் இரத்த சிவப்பணுக்கள் வெடித்து மீரோசோயிட்டுகளையும் ஹீமோசோயின் என்ற நச்சையும் இரத்தத்தில் வெளியிடுகின்றன. Eventually the erythrocytes lies the releasing the merocytes and hemozoin toxin into the bloodstream to infect the other erythrocytes. பிறகு மீரோசோயிட்டுகள் பிற புதிய நல்ல நிலையில் உள்ள சிவப்பணுக்களை தாக்குகின்றன. Infect other erythrocytes. The lysis of the red blood cells result the cycles of this the fever and other symptom. The lysis of the red blood cells result in cycles of the cycle of fever and other symptoms. அதாவது மீரோசோயிட்டுகள் பிற புதிய நல்ல நிலையில் உள்ள சிவப்பணுக்களை தாக்குகின்றன. மீரோசோயிட்டுகள் கொண்ட சிவப்பணுக்கள் வெடிப்பதனால் சுழற்சியில் காய்ச்சலும் மற்ற அறிகுறிகளும் ஏற்படுகின்றன. The erythrocytic stage is the cyclic. This repeats itself approximately 48 to 72 hours or the longer depending on this the species the plasmodium involved. இந்த இரத்த சிவப்பணு நிலை தோராயமாக ஒவ்வொரு 48 மணி முதல் 72 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை மீண்டும் நடைபெறுகிறது. The sudden release the merocyte trigger on this the attack on this the RBCs. Attack on the RBC. கால அளவானது பிளாஸ்மோடியத்தின் இனத்திற்கேற்ப மாறுபடுகிறது. வேரியேஷன்ஸ். இந்த மீரோசைட்டுகள் திடீரென வெளிப்படுவதால் ஆர்பிசிகள் தாக்கப்படுதல் தூண்டப்படுகிறது. சில நேரங்களில் மீரோசைட்ஸ்கள் the sudden release the merocyte trigger the attack the RBC. திடீரென வெளிப்படுவதால் ஆர்பிசிகள் தாக்கப்படுவதால் தூண்டப்படுகிறது. ஆர்பிசிகள் தாக்கப்படுதல் தூண்டப்படுகிறது. சில நேரங்களில் மீரோசைட்ஸ்கள் மேக்ரோகேமிட்டோசைட்டுகளாகவும் மைக்ரோகேமிட்டோசைட்டுகளாகவும் மாற்றமடைகின்றன. Hence the merozoites. Occasionally the merozoites the different into this the macrogametocytes and microgametocytes. Occasionally merozoites the different into the macrogametocytes and microgametocytes. சில நேரங்களில் மீரோசைட்ஸ்கள் மேக்ரோகேமிட்டோசைட்டுகளாகவும் மைக்ரோகேமிட்டோசைட்டுகளாகவும் மாற்றமடைகின்றன. When this the
ingested by this the mosquito, they developed in the male and female gametes respectively. இவை கொசுவின் உடலில் நுழையும் போது முறையே பெண் இனச்செல்லாகவும் ஆண் இனச்செல்லாகவும் வளர்ச்சி அடைகின்றன. பெண் இனச்செல்லாகவும் ஆண் இனச்செல்லாகவும் வளர்ச்சி அடைகின்றன. This is the life cycles in the human being. Life cycle in the human being. This is the life cycles of the human being. மனிதனினுடைய பிளாஸ்மோடியத்தினுடைய சுழற்சி ஸ்போரோசோயிட்ஸ். ஸ்போரோசோயிட்டுகள் கல்லீரல் நுழைகின்றன. கல்லீரல் லிவர் கல்லீரல் மீரோசோயிட்ஸ்களாக மாற்றமடைகிறது. Then is have this the enter to this the RBC இரத்த சிவப்பணுக்களை தாக்குகிறது. Then this the large size then form this the signet ring முத்திரை மோதிர வடிவமாக மாற்றமடைகிறது. Then form this the early stages of this the trophozoites form. Trophozoites முன்னிலை. Then form the hemozoin நச்சு டாக்ஸின் உருவாகிறது. This is the S phase being the mid trophozoite S phase being. trophozoite நடுநிலை S நிலை ஆரம்பம் S நிலை ஆரம்பித்தல். Then form the சைசான் வடிவம். Then the மீரோசோயிட் rupture from this the RBC சிவப்பணுக்களை சிதைத்து மீரோசோயிட்டுகள் வெளியேறுதல். Then this the male gametes in the மீரோசோயிட்டுகள் சிவப்பணுக்களிலிருந்து வெளியேறுகிறது. Then form this the male gametophytes and female gametophytes. அதாவது ஆண் கேமிட்டாகவும் பெண் கேமிட்டாகவும் மாற்றமடைகிறது. Now come to this the topic. In the mosquito, then next one is the life cycles in the female Anopheles mosquito. அதன் பிறகு பெண் அனாப்ளஸ் கொசுவினுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி. இந்த mosquitoes get the infected the erythrocytes lies this the male and the female gamete the fertilized to form this the diploid zygote to form called as the ookinetic. அதன் பிறகு பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோனுடைய அதனுடைய உடலில் இரத்த சிவப்பணுக்கள் நுழைந்த மீரோசைட்டுகள் கொசுவினுடைய உடலில் பாதிப்படைந்த சிவப்பணுக்கள் உடைவதால் வெளியேறும் ஆண் மற்றும் பெண் இனச்செல் இணைந்து ஊக்கனைட் என்ற இரட்டைமைய கருமுட்டையை உருவாக்குகின்றன. டிப்ளாய்டு ஜைகோட். The ookinetic migrate to this the mosquito gut walls and developed in this the oocytes. அதன் பிறகு கொசுவினுடைய உடற்சுவரை துளைத்து செல்லும் ஊகைனெட்டிக் ஊசிஸ்டுகளாக மாற்றம் அடைகின்றன. Then form the oocyst. The ookinetic is the migrate the mosquito gut wall and developed in the oocytes. ookinetic என்ற இரட்டைமைய கருமுட்டை உருவாகின்றன. இது கொசுவின் உடற்சுவரை துளைத்து செல்லும் ஊகனைட் ஊசிஸ்டுகளாக மாற்றமடைகின்றன. Then this the oocyte undergo this the meiosis by the process called as the sporogony to form the sporozoites. Sporogony to form the sporozoites. பிறகு ஊசிஸ்டுகள் குன்றல் பகுப்பு முறையில் பிளவுற்று ஸ்போரோசிஸ்டுகளை உருவாக்குகின்றன. இந்நிகழ்வுக்கு ஸ்போரோகோனி என்று பெயர். So that is called as the sporogony. In this the process is known as the sporogony. The oocytes undergo the meiosis by the process called as the sporogony to form the sporocytes. அதாவது இந்த ஊசிஸ்டுகள் குன்றல் பகுப்பு முறையில் பிளவுற்று ஸ்போரோசோயிட்டுகளை உருவாக்கின்றன. இந்த நிகழ்வுக்கு ஸ்போரோகோனி என்று பெயர்.
This sporocytes the migrate to the salivary glands of the mosquito. This sporocytes migrate to the salivary glands of the mosquito. இவை இந்த ஸ்போரோசைட்டுகள் கொசுவின் உமிழ்நீர் சுரப்பியை நோக்கி நகர்ந்து அங்கு தங்குகின்றன. Then the cycle complete. The cycle is now complete, and when the mosquito bite the another human host. பிறகு இந்த சுழற்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. இவ்வாறு தன் உமிழ்நீர் சுரப்பியில் ஸ்போரோசைட்டுகளை கொண்ட கொசுவானது மற்றொரு மனித விருந்தோம்பியை கடிக்கும் பொழுது ஸ்போரோசைட்டுகள் உட்செலுத்தப்பட்டு புதிய சுழற்சி தொடங்குகிறது. The sporocytes are the injected, the cycle being is the new. இப்பொழுது மற்றொரு மனித விருந்தோம்பியை கடிக்கும் பொழுது ஸ்போரோசைட்டுகளை கொண்ட கொசுவானது மற்றொரு மனித விருந்தோம்பியை கடிக்கும் பொழுது ஸ்போரோசைட்டுகள் உட்செலுத்தப்பட்டு புதிய சுழற்சி தொடங்குகிறது. The pathological changes caused by the malaria affect not only the erythrocytes but also spleen and other visceral organ. அதாவது மலேரியானது இரத்த சிவப்பணுக்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் மண்ணீரல் மற்றும் உள்ளுறுப்புகளையும் பாதிக்கிறது. The incubation periods the malaria is about 12 days. அதாவது மலேரியானுடைய அடைகாப்பு காலம் 12 நாட்கள் ஆகும். The early symptoms of the malaria are the headache, nausea, muscular pain. The early symptoms of malaria are the headache, nausea and muscular pain. அதாவது இதனுடைய தொடக்க கால மலேரியானுடைய தொடக்க கால அறிகுறிகளாக தலைவலி, குமட்டல், அதாவது ஹெட்டேக் தலைவலி, குமட்டல் நாய்ஸா அண்டு தசைவலி மஸ்குலார் பெயின் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. These are all the early symptoms of the malaria or the headache, nausea and muscular pain. Then the classic symptoms of the first developed with the synchronized the released the merozoites. அதாவது மீரோசோயிட்டுகள் ஹீமோசோயின் நச்சு மற்றும் சிவப்பணு சிதைவு பொருட்கள் ஆகியவை ஒத்திசைந்து இரத்த ஓட்டத்திற்குள் வெளியேறுவதனால் நோய்க்கான அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. The classic symptoms of first developed the synchronized the release of merozoites, hemozoin toxin and the erythrocyte debris into the bloodstream. The result in the malarial paroxysms, the severe chills, the high fever followed by the sweating. These are all the symptoms of this.
அவை மலேரியா வலிப்பு. மலேரியா வலிப்பு. ஸோ த மலேரியல் பேராக்சிமிஸ். மலேரியல் பேராக்சிம்ஸ். மலேரியல் வலிப்பு எனப்படுகிறது. So, when the erythrocytes debris into this the bloodstream result in the malarial paroxysms. அவை மலேரியா வலிப்பு என்னும் குளிர் நடுக்கம். Then severe chill, குளிர் நடுக்கம். High fever, அதிகப்படியான காய்ச்சல். Are followed by the sweating. அதனை தொடர்ந்து வியர்த்தல் ஆகியவை இதனுடைய அறிகுறிகளாகும். இவற்றினுடைய அறிகுறிகளாகும். The classic symptoms of the first develop the synchronized release of the merozoid, hemozoin toxin and erythrocytes debris. மீரோசோயிட்டில் ஹீமோசோயின் நச்சு மற்றும் சிவப்பணு சிதைப்பொருள் ஆகியவை ஒத்திசைந்து இரத்த ஓட்டத்திற்குள் வெளியேறுவதனால் நோய்க்கான அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. Into bloodstream. The result in the what are the symptoms of this? The resulting in the malarial paroxysms. மலேரியல் வலிப்பு. சிவியரிங் சில், குளிர் நடுக்கம். ஹை ஃபீவர், அதிகப்படியான காய்ச்சல். Then followed by the sweating. இவற்றினை தொடர்ந்து வியர்த்தல் ஆகியவை ஆகும். The fever and chill are caused partially by the malarial toxin that include the macrophages to release the tumor necrosis factor TNF alpha and then interleukin. மலேரியா நச்சானது மேக்ரோபேஜ் செல்லை தூண்டுவதனால் வெளியிடப்படும் கட்டிச்சிதைவு காரணி டியூமர் நெக்ரோசிஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்னா கட்டிச்சிதைவு காரணி மற்றும் இன்டர்லூக்கிங் ஆகியவை காய்ச்சல் மற்றும் குளிரை ஏற்படுத்துகின்றன. The fever and chill are caused by the partially by the malarial toxin that induced the macrophages. மலேரியல் நச்சானது மேக்ரோபேஜ் செல்களை தூண்டுவதால் மேக்ரோபேஜ்களை தூண்டுவதால் வெளியிடப்படும் the release the tumor necrosis factor and interleukin வெளியிடப்படும் கட்டிச்சிதைவு காரணி மற்றும் இன்டர்லீக்கிங் ஆகியவை காய்ச்சல் மற்றும் குளிரை ஏற்படுத்துகின்றன. This are all is the come to this the release the tumor factor, the tumor necrosis factor and interleukin are induced to this the macrophages. They induce the macrophages to release the tumor necrosis factor and interleukin, tumor necrosis factor alpha and interleukin. Then come to the fever and chills. மலேரியா நச்சானது மேக்ரோபேஜ் செல்களை தூண்டுவதால் வெளியிடப்படும் கட்டிச்சிதைவு காரணி ஆல்ஃபா மற்றும் தி இன்டர்லூக்கிங் ஆகியவை காய்ச்சல் மற்றும் குளிரை ஏற்படுத்துகின்றன. This is the importance of this. The second life cycles, the malaria, the plasmodium in the female Anopheles mosquito. இரண்டாவது அதாவது வாழ்க்கை சுழற்சி. பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோனுடைய அதனுடைய உடலில் காணப்படுகின்ற வாழ்க்கை சுழற்சி. After releasing this the microgamete from this the human body, then the female Anopheles mosquito is the suck the blood, the infected person. அதாவது பாதிப்படைந்த மலேரியல் காய்ச்சல் பாதிப்படைந்த மனிதனில் காணப்படுகின்ற ஆண் கேமிட் மற்றும் பெண் கேமிட்டுகளை பெண் அனாப்ளஸ் கொசுவினால் இரத்தத்தை உரியப்படுகிறது. Then after that is the enter to this the inside of the body of the female Anopheles mosquito. பிறகு பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோனுடைய பாடியினுள் உள்ளே செல்கிறது. Then after that the macrogametes and microgametes then form this the zygote. அதன் பிறகு zygote. பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோனுடைய உடலினுள் சென்றவுடன் மைக்ரோகாமிட் என்பது ஆண் கேமிட், மேக்ரோகாமிட் என்பது பெண் கேமிட்ஸ். மைக்ரோகாமிட் மேல் கேமிட், மேக்ரோகாமிட் ஃபீமேல் கேமிட். தென் ஃபார்ம் திஸ் தி zygote. இவை இரண்டும் சேர்ந்து zygote கருமுட்டையாக மாற்றமடைகின்றன.
then form this the eukaryotic. Then form the eukaryotic. So the DNA replication and meiosis, DNA படியெடுத்தல் மற்றும் குன்றல் பகுப்பு. Then the DNA replication followed by this the sporogony, DNA படியெடுத்தல் தொடர்ந்து sporogony நிகழ்தல். Then form the oocyst. Then form the oocyst. oocysts தோன்றுகின்றன. After that, then form this the sporocytes. The early stages of this the plasmodium is known as the sporozoite, the temporarily stored in the salivary glands of the female Anopheles mosquito. பிறகு ஊசைட்டிலிருந்து ஸ்போரோசைட்ஸ், அதாவது பிளாஸ்மோடியத்தினுடைய ஆரம்ப நிலை ஸ்போரோசோயிட்ஸுகள் உருவாகின்றன. இந்த ஸ்போரோசோயிட்டுகள் பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோனுடைய உமிழ்நீர் சுரப்பியில் தற்காலிகமாக சேகரித்து வைக்கப்படுகிறது. Then after that went by to this another healthy persons in the female Anopheles mosquito. Then the second cycle get the starting. இந்த பெண் Anopheles mosquito ஆனது நலமாக உள்ள மற்றொரு மனிதரை கடிக்கும் பொழுது இரண்டாவது சுழற்சி ஆரம்பமாகிறது. So this the plasmodium life cycles is the take place having this the two host. One is the human being, another one is the female Anopheles mosquito. Female Anopheles மஸ்கிட்டோ, அதாவது பிளாஸ்மோடியத்தினுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி இரண்டு காணப்படுகிறது. ஒன்று ஃபீமேல் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோ, பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோ கொசுவிலும் பிறகு மனிதனிலும் காணப்படுகிறது. The female Anopheles mosquito is the primary host, அதாவது பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோவிலுடைய முதன்நிலை விருந்தோம்பியாகவும், then this the man as the secondary host, பிறகு மனிதன் இரண்டாவது விருந்தோம்பியாகவும் ஃபீமேல் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோவுக்கு காணப்படுகிறது. The female Anopheles mosquito, plasmodium. The plasmodium is the involved in this the two host. One is the first host is known as the female Anopheles mosquito. This is the primary host. அது பிளாஸ்மோடியத்திற்கு பெண் அனாப்ளஸ் கொசு என்பது முதல் நிலை விருந்தோம்பியாகவும், then the man as the secondary host, பிறகு பிளாஸ்மோடியத்திற்கு மனிதன் இரண்டாம் நிலை விருந்தோம்பியாகவும் காணப்படுகிறான். So this the plasmodium having this the two hosts, one is the female Anopheles mosquito, another one is the man. So the repeated having this the cycle, when the infected person to the healthy person, then again is the infected person to the healthy person with the help of this the female Anopheles mosquito. அதாவது இந்த நோயானது பிளாஸ்மோடியத்தினால் விளைவை ஏற்படுத்துகிறது. அப்பொழுது பாதிப்படைந்த மனிதனிலிருந்து நலமாக உள்ள மனிதனுக்கும், பிறகு மறுபடியும் பாதிப்பு அடைந்தவுடன் மீண்டும் அவை நலமாக உள்ள மனிதனுக்கு பிறகு அதனுடைய விளைவு மலேரியல் காய்ச்சலை ஏற்படுத்துகிறது. So the malarial fever is the caused by the female Anopheles mosquito. Malarial fever is the caused by this the plasmodium, but the transmitted by this the female Anopheles mosquito. அதாவது மலேரியல் என்ற காய்ச்சல் பிளாஸ்மோடியத்தினால் ஏற்படுகிறது, ஆனால் அவற்றை கடத்துவது பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோ ஆகும். This is the important for this. Then next one is this, the prevention of this. Next one is the prevention. தடுப்பு முறை. It is possible to break the transmission cycle by killing this insect vector. எவ்வாறு இந்த மலேரியல் நோயை தடுக்கப்படுகிறது? Prevention of malaria. It is possible to break this transmission cycle by killing the insect vector. நோய் கடத்திகளை அழிப்பதன் மூலம் நோய் கடத்தல் சுழற்சியை உடைக்கலாம். Then the mosquito lay their eggs in the water. The larvae hatch developed in the water, but they breathe the air by moving to the surface. கொசுக்கள் தங்களின் முட்டைகளை நீரில் இடுகின்றன. இம்முட்டைகள் நீரினுள் பொறித்து
இளம் உயிரியாக வெளியேறி வளர்கின்றன. இளம் உயிரியாக வெளியில் வளர்கின்றன. ஆனால் இவை நீரின் மேற்பரப்புக்கு சென்று காற்றை சுவாசிக்கின்றன. நீரின் மேற்பரப்புக்கு சென்று காற்றை சுவாசிக்கின்றன. The oil can be sprayed over the water surface to make the impossible for the mosquito larvae and the people to the breathe. நீரின் மேற்பரப்பில் எண்ணெய் தெளிப்பான் மூலம் கொசுவின் லார்வாக்கள் மற்றும் கூட்டுப்புழுக்கள் சுவாசிக்க முடியாத நிலையை ஏற்படுத்தலாம். இவை this is the one of this the prevention method. Then the pond, drainage, ditches and other permanent bodies of this the water can be stocked with fish such as the gambusia which feed on this the mosquito larvae. அதாவது குளங்கள், நீர்ப்பாசனம், வடிகால், பள்ளங்கள் மற்றும் பல நிரந்தர நீர்நிலைகளில் கம்பூசியா போன்ற கொசுக்களின் இளம் உயிரிகளை உண்ணும் மீன்களை வளர்க்கலாம். This is the second prevention stage. இரண்டாவது தடுப்பு முறை. The preparation containing this Bacillus thuringiensis can be sprayed to kill the mosquito larvae. It is not toxic to the other form of life. அதேபோன்று பேசிலஸ் thuringiensis என்னும் பாக்டீரியா தெளிப்பான் மூலம் கொசுக்களின் இளம் உயிர்களை கொல்ல முடியும். இத்தயாரிப்பு பிற உயிர்களுக்கு நச்சாக இருப்பது இல்லை. The best protection against the malaria to avoid being is the biting by the mosquito. மலேரியாவுக்கு எதிராக சிறந்த பாதுகாப்பு என்பது கொசுக்கடியை தவிர்த்தல் ஆகும். Then the people are advised to use the mosquito net, wire gassing of their windows and doors to prevent the mosquito bites. பொதுவாக கொசுக்கடியை தவிர்ப்பதற்காக கொசு வலையையும் சாராளம் மற்றும் கதவுகளுக்கு கம்பி வலையையும் பயன்படுத்த மக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். Then in the 1950s, the World Health Organization WHO introduced the malarial eradication program. 1950ஆம் ஆண்டு உலக சுகாதார நிறுவனம் மலேரியா ஒழிப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. This program was not successful due to the resistance of the plasmodium due to the drugs used to treat it and the resistance of the mosquito to the DDT and other insecticides. அதாவது பிளாஸ்மோடியமானது அதனை அழிக்கும் மருந்துகளுக்கு எதிராகவும் கொசுக்கள் DDT மற்றும் பிற பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு எதிராகவும் எதிர்ப்பு திறனை வளர்த்து கொண்டு விட்டதன் காரணமாக இந்த திட்டம் தோல்வியடைந்தது. Then malarial vaccine. Malarial தடுப்பூசி. The malarial vaccine is used to prevent the malaria. The only approved the vaccine as the 2015, the RTS Muscarix. அதாவது மலேரியா தடுப்பூசி மலேரியாவை தடுக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவை 2015ஆம் ஆண்டு வரை மலேரியாவுக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரே தடுப்பூசி RTS Muscarix என்பதாகும். It is requires the 4 injection and has their relatively low efficiency 26 to 50%. இந்த குறைந்த திறனுள்ள 26லிருந்து 50% மருந்து 4 முறை செலுத்தப்படுகிறது. Due to the low efficiency, இது குறைந்த திறனை உடையதாக உலக சுகாதார நிறுவனமானது 6 முதல் 12 வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு இதை RTS தடுப்பூசி பயன்படுத்த பரிந்துரைப்பது அல்ல. The World Health Organization does not recommend use the RTS vaccine in babies between 6th and 12th weeks of the age. This is the importance of this. Then come to them. Types of malaria. The first one is the tetane, benign tetane or vivax malaria. மலேரியாவின் வகை டெட்டைன், தீங்கற்ற டெட்டைன், பினைன் டெட்டைன், தீங்கற்ற டெட்டைன், வைவாக்ஸ் மலேரியா. காசேட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ், நோய் காரணி பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ்.
டியூரேஷன் ஆஃப் எரித்ரோசைட்டிக் சைக்கிள், சிவப்பணு சுழற்சியின் காலம் 48 hours. Then second one is the cotton malaria, Plasmodium malariae 72 hours, 72 மணி நேரம். Then third one is the mild tetane malaria, மிதமான tetane malaria, Plasmodium ovale 48 hours. Then fourth one is the malignant tetane or the Cortian malariae, வீரியமிக்க tetane அல்லது Cortian malariae, Plasmodium falciparum 36 to 48 hours, 36 48 மணி நேரம். These are all the protozoan disease. What are they? Amoebiasis, sleeping sickness, Kala Azar, malaria. These are all the examples of this protozoan disease. அதாவது புரோட்டோசோவா நோய்களுக்கான எடுத்துக்காட்டாக அமீபியாசிஸ், ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதி, ஆப்பிரிக்கன் ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ், காலா அசர், மலேரியா இவைகள் புரோட்டோசோவா நோய்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும். Now come to this their Tamil medium. புரோட்டோசோவா நோய்கள். மனித உடலில் ஏறத்தாழ 15 புரோட்டோசோவா இனங்கள் ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்ந்து நோயை ஏற்படுத்துகின்றன. அமீபியாசிஸ் என்பது அண்டமீபா ஹிஸ்டோலைட்டிகா என்னும் புரோட்டோசோவினால் ஏற்படுத்தக்கூடியது. அமீபிக் சீதபேதி அல்லது அமீபிக் பெருங்குடல் அலர்ச்சி நோயாகும். இவை மனித பெருங்குடலில் உள்ள கோழை செல்கள், பாக்டீரியங்களிலும் உட்கொண்டு வாழ்கின்றன. இந்த ஒட்டுண்ணியின் நோய் உண்டாக்கும் நிலை ட்ரெபோசோயிட் ஆகும். இவை விருந்தோம்பின் பெருங்குடலை துளைத்து சென்று திசைவு நொதியை வெளியிடுகிறது. இதனால் குடற்புண், இரத்த கசிவு, வயிற்று வலி மற்றும் அதிக கோழையுடன் கூடிய மலக்கழிவு ஆகியவை ஏற்படுகின்றன. இந்நோயின் அறிகுறிகள் வயிற்றுப்போக்கு முதல் இரத்தம் மற்றும் கோழையுடன் கூடிய சீதபேதி ஆகியவை வரை வேறுபடுகின்றன. மலக்கழிவு கலந்த கெட்டுப்போன உணவு மற்றும் நீரில் இருக்கும் ஒட்டுண்ணியை கடத்தியாக வீட்டு ஈக்கள் மஸ்கார் டொமஸ்டிகா செயலாற்றுகின்றன. ஆப்பிரிக்கா தூக்கு இவை எண்டமிபா ஹிஸ்டோலைட்டிகா. ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதி. அடுத்தது ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதி. புரோட்டோசோவா நோய்க்கான அடுத்த எடுத்துக்காட்டு ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதி என்பது ட்ரிப்னோசோமா சிற்றினங்களால் ஏற்படுவதாகும். பொதுவாக செட்சி என்ற இரத்த உறிஞ்சி ஈக்களால் ட்ரிப்னோசோமா கடத்தப்படுகிறது. ட்ரிப்னோசோமின் 3 சிற்றினங்கள் மனித தூக்க வியாதியை ஏற்படுத்துகின்றன. ஒன்று ட்ரிப்னோசோமா கேம்பியன்ஸ், கிளாசினா பல்பாலிஸ் என்ற செட்சி ஈக்களால் பரவக்கூடியது. இது கேம்பியன்ஸ் காய்ச்சல் அல்லது மத்திய ஆப்பிரிக்கா தூக்க வியாதியை ஏற்படுத்துகிறது. இரண்டாவதாக ட்ரிப்னோசோமா ரோடியன்சிஸ் என்ற ட்ரிப்னோசோமா ரோடியன்சிஸ், கிளாசினா மோர்சிடன்ஸ் என்ற வகை செட்சி ஈக்களால் பரவுகிறது. இது ரோடிசியன் அல்லது கிழக்கு ஆப்பிரிக்க வியாதியை ஏற்படுத்துகிறது. மூன்றாவதாக ட்ரிப்னோசோமா குரூசி, ட்ரையோட்டோமா மெஜிஸ்டா என்ற பூச்சிகளால் பரவக்கூடியது. இது சாகஸ் நோய் அல்லது அமெரிக்க தூக்க வியாதியை ஏற்படுத்துகிறது. அடுத்து காலா அசார், இது வயிற்றறை அல்லது காலா அசார். இவை புரோட்டோசோவா நோய்க்கான அடுத்த எடுத்துக்காட்டாகும். காலா அசார் அல்லது
காலா அசார் அல்லது வயிற்றறை லைமோனியாசிஸ் நோய் லைஸ்மேனியா டோனோவினி என்னும் ஒட்டுண்ணியால் ஏற்படுகிறது. இவற்றை மணல் பூச்சி என்ற பிளிப்டோமஸ் மணல் பூச்சி என்ற நோய் கடத்திகள் பரப்புகின்றன. இந்நோயால் எண்டோத்தீலியல் செல்கள், எலும்பு மஞ்சை, கல்லீரல், நிணநீர் சுரப்பிகள் மற்றும் மண்ணீரல் இரத்த குழாய்கள் ஆகியவற்றில் தொற்று ஏற்படுகிறது. இதனால் எடை குறைதல், இரத்த சோகை, காய்ச்சல், கல்லீரல் மற்றும் மண்ணீரலில் வீக்கம் ஆகியவை இவற்றினுடைய நோய் அறிகுறிகளாகும். இவை ட்ரிப்னோசோமா கேம்பியன்ஸ் இதனுடைய படம். The next one is this அடுத்தது மலேரியா. காலாசாருக்கு அடுத்து மலேரியா பல்வேறு வகையான பிளாஸ்மோடியம் இனங்களான பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ், பிளாஸ்மோடியம் ஓவேல், பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா மற்றும் பிளாஸ்மோடியம் கால்சிபரம் ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிறது. பிளாஸ்மோடியம் ட்ரோபோசோயிட்கள் என்ற முதிர்ந்த நிலையில் மனிதனின் இரத்த சிவப்பணுக்களில் வாழ்கின்றன. இது நோய் தொற்றிய பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோ கடிப்பதன் மூலம் ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு பரவுகிறது. அப்போ நோயை உண்டு பண்ணுவது மலேரியா நோயை உண்டு பண்ணுவது பிளாஸ்மோடியம், மலேரியா நோயை பரப்புவது பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோ கடிப்பதன் மூலம் ஒருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு பரவுகிறது. நோயை உண்டு பண்ணுவது பிளாஸ்மோடியம், பரப்புவது பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோ ஆகும். பிளாஸ்மோடியத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சி 2 காணப்படுகிறது. பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் 2 விருந்தோம்பிகளை கொண்ட உயிரியாகும். இதன் வாழ்க்கை சுழற்சி முதன்மை விருந்தோம்பியாக பெண் அனாப்ளஸ் கொசுவும், 2ஆம் விருந்தோம்பியாக மனிதனும் செயலாற்றுகின்றன. பிளாஸ்மோடியத்தின் வாழ்க்கை சுழற்சியில் ஜைசோகோனி, கேமோகோனி, ஸ்போரோகோனி என்ற 3 நிலைகள் உள்ளன. நோய் தொற்று கொண்ட பெண் அனாப்ளஸ் கொசு ஒரு மனிதனை கடிக்கும் பொழுது மலேரியா ஒட்டுண்ணிகள் மனிதனின் இரத்த ஓட்டத்தினுள் நுழைகின்றன. பிறகு கொசு இரத்தத்தை உறிஞ்சும் பொழுது தன் உமிழ்நீருடன் சேர்த்து ஸ்போரோசோயிட்டுகளையும் உட்செலுத்துகிறது. இதனால் ஸ்போரோசோயிட்டுகள் உடனடியாக மனிதனின் இரத்த ஓட்டத்தில் நுழைந்த பின் கல்லீரல்களை சென்றடைகின்றன. மேலும் கல்லீரல் செல்களில் பாலில்லா பலப்பிளவு ஜைசோகோனி முறையில் பெருக்கமடைந்து மீரோசோயிட்டுகளை உற்பத்தி செய்கின்றன. கல்லீரல் செல்களிலிருந்து வெளிவரும் மீரோசோயிட்டுகள் இரத்த சிவப்பணுக்களை தாக்குகின்றன. இரத்த சிவப்பணுக்கள் நுழைந்த மீரோசைட்டுகள் ஒரு செல்லுடைய ட்ரோபோசோயிட்டுகளாக வளர்ந்து அளவில் பெரியதாகின்றன. அதன் மையத்தில் உருவான நுண்குமிழ் பெரிதாகி சைட்டோபிளாசத்தின் ஒருபுறமாக தள்ளப்படுவதால் முத்திரை மோதிர நிலை 2 மார்க் கொஸ்டின் முத்திர மோதிர நிலை என்றால் என்ன? முத்திர மோதிர நிலை உருவாகிறது. பின்னர் ட்ரோபோசைட்டுகள் உட்கரு பாலிலா இனப்பெருக்க முறையில் பிளவுற்று சைசாண்டுகளை உருவாகின்றன. பெரிய சைசாண்டுகள் மஞ்சள் நிறத்துடன் கூடிய பழுப்பு நிறமையான ஷஃப்னரின் துகள்கள் காணப்படுகின்றன. சைசாண்டுகள் பிளவுற்று ஒற்றை உட்கருவை கொண்ட மீரோசோயிட்டுகளை உருவாக்குகின்றன. இறுதியில் இரத்த சிவப்பணுக்கள் வெடித்து மீரோசோயிட்டுகளையும் ஹீமோசைன் நச்சினையும் இரத்தத்தில் வெளியிடுகின்றன. மீரோசைட்டுகள் பிற புதிய நல்ல நிலையில் உள்ள சிவப்பணுக்களை தாக்குகின்றன. மீரோசைட்டுகள் கொண்ட சிவப்பணுக்கள் வெடிப்பதனால் சுழற்சி முறையில் காய்ச்சலும் மற்ற அறிகுறிகளும் ஏற்படுகின்றன. இவை மனிதனில் ஏற்படுகின்ற வாழ்க்கை சுழற்சி. பிளாஸ்மோடியம் மனிதனில் ஏற்படுகின்ற வாழ்க்கை சுழற்சி ஆகும். ஒரு பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோ கடிக்கும் பொழுது மனிதனின் உடலில் இரத்தத்தில் நுழைகிறது. பிறகு கல்லீரலில் நுழைந்து மீரோசோயிட்டுகளாக மாற்றமடைகிறது. பிறகு இரத்த சிவப்பணுக்களை தாக்கி முத்திரை மோதிர வடிவங்களை ஏற்படுகிறது. பின்பு ட்ரோபோசைட் நிலையை அடைகிறது. ட்ரோபோசைட் நிலையிலிருந்து சைசான் வடிவங்களாகவும் பிறகு அவை சிவப்பு இரத்த செல்களை சிதைத்து பிறகு மீரோசைட்டுகளாக வெளியேறி ஆண் கேமிட்டுகளாகவும் ஆண் கேமிட் என்ற மைக்ரோ கேமிட்டாகவும் பெண் கேமிட் என்கின்ற மேக்ரோ கேமிட்டமாகவும் உற்பத்தி செய்து அவர்களுக்கு காய்ச்சல் மற்றும் நோய் அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. பிறகு நல்ல நிலையில் உள்ள மனிதன் இப்பொழுது மலேரியா காய்ச்சலினால் பாதிக்கப்படுகிறான், பிளாஸ்மோடியத்தினால் பாதிக்கப்படுகிறான். பரப்புவது பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோவினால் பரப்பப்படுகிறது. பிறகு பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோ அவனுடைய இரத்தத்தை உறிஞ்சி அவனுடைய ஆண் கேமிட் மற்றும் பெண் கேமிட்டு பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோனுடைய உடலில்
அதனுடைய உமிழ்நீர் வழியாக உடலில் சென்று இவை இரண்டும் இணைகிறது. இது பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோவில் நடைபெறுகின்ற வாழ்க்கை சுழற்சியாகும். பார்ப்போம். இந்த சிவப்பணுக்கள் நிலை சுழற்சி தோராயமாக ஒவ்வொரு 48 முதல் 72 மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை மீண்டும் நடைபெறுகிறது. இந்த கால அளவானது பிளாஸ்முடைய இனத்திற்கேற்ப மாறுபடுகிறது. மீரோசைட்டுகள் திடீர்னு வெளிப்படுவதால் ஆர்பிசி தாக்கப்படுதல் தூண்டப்பட்டு சில நேரங்களில் மீரோசைட்டுகள் மேக்ரோ கேமெட்டுகளாகவும் மைக்ரோ கேமெட்டுகளாகவும் மாற்றமடைகின்றன. இவை கொசுவின் உடலில் நுழையும் பொழுது முறையே பெண் இனச்செல்லாகவும் ஆண் இனச்செல்லாகவும் மாற்றமடைகிறது. பிறகு பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோ உடலில் காணப்படுகின்ற வாழ்க்கை சுழற்சி. பெண் கொசுவின் குடலில் பாதிப்படைந்த சிவப்பு அணுக்கள் வெளியேறும் ஆண் மற்றும் பெண் இனச்செல்கள் இணைந்து ஊக்கனேட் என்ற இரட்டை மைய கருமுட்டையை உருவாகின்றன. கொசுவின் குடற்சுவரை துளைத்து செல்லும் ஊக்கனேட் ஊசிஸ்டுகளாக மாறுகின்றன. ஊசிஸ்டுகள் குன்றல் பகுப்பு முறையில் பிளவுற்று ஸ்போரோசைட்டுகளை உருவாக்கின்றன. ஸ்போரோசைட்டுகளை இந்நிகழ்வுக்கு ஸ்போரோகோனி என்று பெயர். 2 மார்க் கொஸ்டின். ஸ்போரோகோனி, ஸ்போரோசைட்டு, 2 மார்க் கொஸ்டின். இந்த ஸ்போரோசைட்டுகள் கொசுவின் உமிழ்நீர் சுரப்பியை நோக்கி நகர்ந்து அங்கு தங்குகின்றன. இந்த சுழற்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. இந்த சுழற்சி உமிழ்நீர் சுரப்பியில் ஸ்போரோசைட்டுகளை கொண்ட கொசுவானது மற்றொரு மனித விருந்தோம்பியை கடிக்கும் பொழுது ஸ்போரோசைட்டுகள் உட்செலுந்து புதிய சுழற்சியை தொடங்குகிறது. அப்பொழுது அந்த பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோ கொசுவின் உள்ள அந்த ஸ்போரோசைட்டுகள் நல்ல நிலையில் உள்ள மனிதனை கடிக்கும் பொழுது இரண்டாவது வாழ்க்கை சுழற்சி, புதிய வாழ்க்கை சுழற்சி தொடர்கிறது. இதே போன்று மீண்டும் மீண்டும் நடைபெறுகிறது. மலேரியாவானது இரத்த சிவப்பணுக்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் மண்ணீரல் உள்ளுறுப்புகளையும் பாதிக்கிறது. மலேரியாவின் அடைகாப்பு காலம் 12 நாட்களாகும். தலைவலி, குமட்டல், தசைவலி மற்றும் உடல்நல அறிகுறிகளாகும். மீரோசோயிட்டுகள் ஹோமோசோயின் மற்றும் மீரோசோயிட்டுகள் ஹோமோசோயின் நச்சு மற்றும் சிவப்பணு சிதைப்பொருள்கள் ஆகியவற்றை ஒத்திசைந்து இரத்த ஓட்டத்திற்குள் வெளியேறுவதால் நோய்க்கான அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. அவை மலேரியா வலிப்பு, மலேரியல் பேரோமைக்சிம்ஸ் என்னும் குளிர், அதிகப்படியான காய்ச்சல், இவற்றை தொடர்ந்து வியர்த்தல் ஆகியவையாகும். இவை மலேரியா காய்ச்சலுடைய அறிகுறிகளாகும். மலேரியா நச்சானது மேக்ரோபேஜ் செல்லை தூண்டுவதால் வெளியிடப்படும் கட்டிச்சிதைவு காரணி TNF ஆல்ஃபா மற்றும் இன்டர்லியூக்கின் ஆகியவை காய்ச்சல் மற்றும் குளிரை ஏற்படுத்துகின்றன. இவை பெண் கொசுவில் நடைபெறும் வாழ்க்கை சுழற்சியாகும். மனிதனில் காணப்படுகின்ற ஆண் மற்றும் பெண் கேமெட் பெண் அனாப்ளஸ் கொசுவினால் இரத்தத்தின் மூலம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு பின்பு பெண் அனாப்ளஸ் மஸ்கிட்டோ கொசுவின் உள்ள நுழைந்து மைக்ரோ கேமெட் என்னும் ஆண் கேமெட், மேக்ரோ கேமெட் என்னும் பெண் கேமெட் இரண்டும் இணைந்து கருமுட்டையை உருவாக்குகிறது. அந்த மைக்ரோ கேமெட்டில் ஒரு இலை இணைந்து கருமுட்டையை உருவாகிறது. பின்பு ஊகனேட் DNA படியெடுத்தல், தொடர்ந்து ஸ்போரோகோனி நிகழ்தல், DNA படியெடுத்தல் மற்றும் குன்றல் பகுப்பு ஊசிஸ்ட் உருவாகிறது. பின்பு ஸ்போரோசைட்டுகள் உருவாகிறது. இந்த ஸ்போரோசைட்டுகள் உமிழ்நீரில் பெண் அனாப்ளஸ் கொசுவில் உள்ள உமிழ்நீரில் சேகரிக்கப்பட்டு பின்பு நல்ல நிலையில் உள்ள மனிதனை கடிக்கிறது. இதுபோன்று வாழ்க்கை சுழற்சியானது மீண்டும் மீண்டும் தொடர்கிறது. இவை பிளாஸ்மோடியத்தினுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி ஆகும். தடுப்பு முறை.
நோய் கடத்தைகளை அழிப்பதன் மூலம் நோய் கடத்தல் சுழற்சியை தடுக்கலாம். கொசுக்கள் தங்களுடைய முட்டைகளை நீரில் இடுகின்றன. இம்முட்டை நீரில் பொறித்து இளம் உயிரிய லார்வாக்களாக வெளியேறி வளர்கின்றன. இதனால் நீரின் மேற்பரப்பில் சென்று காற்றை சுவாசிக்கின்றன. நீரின் மேற்பரப்பில் எண்ணெய் தெளிப்பதன் மூலம் கொசுவின் லார்வாக்கள் மற்றும் கூட்டுப்புழுக்கள் சுவாசிக்க முடியாத அளவுக்கு நிலை ஏற்படுத்தலாம். குளங்கள், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகால் பள்ளங்கள் மற்றும் பல நிரந்தர நீர்நிலைகள் கம்பூசியா போன்ற கொசுக்களின் இளம் உயிர்களை உண்ணும் மீன்களை வளர்க்கலாம். பேசிலஸ் துரிஞ்சஸ் என்னும் பாக்டீரியாக்களை தெளிப்பதன் மூலம் கொசுக்கள் இளம் உயிரிகளை கொல்ல முடியும். தயாரிப்பு பிற உயிர்களுக்கு நச்சாக இருப்பதில்லை. மலேரியாவுக்கு எதிரான சிறந்த பாதுகாப்பு என்பது கொசுக்கடியை தவிர்த்தல் ஆகும். கொசுக்கடியை தவிர்க்க கொசுவலை, சாளரம் மற்றும் கதவுகளுக்கு கம்பி வலைகளையும் பயன்படுத்த மக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 1950ஆம் ஆண்டு உலக சுகாதார நிறுவனம் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் மலேரியா ஒழிப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. பிளாஸ்மோடியமானது அதனை அழிக்கும் மருந்துகளுக்கு எதிராகவும் கொசுக்கள், டிடிடி மற்றும் பிற பூச்சிகளுக்கு எதிராகவும் எதிர்ப்பு திறனை வளர்த்து கொண்டு விட்டதன் காரணமாக இத்திட்டம் தோல்வியடைந்தது. மலேரியா தடுப்பூசி மலேரியாவை தடுக்க பயன்படுகிறது. இவை 2015 வரை மலேரியாவுக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரே தடுப்பூசி RTS மஸ்குரிஸ் என்பதாகும். குறைந்த திறனுடைய 26 முதல் 50% மருந்து 4 முறை உட்செலுத்தப்படுகிறது. இது குறைந்த திறனை உடையதால் உலக சுகாதார நிறுவனமானது 6 முதல் 12 வார வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு இதை RTS தடுப்பூசி பயன்படுத்த பரிந்துரைப்பது அல்ல. 4 வகையான மலேரியா வகைகள். பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா வகை. டெட்டைன் தீங்கற்ற டெட்டைன் வைவாக்ஸ் மலேரியா நோய் காரணி பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ். சிவப்பணு சுழற்சி காலம் 48 மணி நேரம். அடுத்து குவார்டன் மலேரியா பிளாஸ்மோடியம் மலேரியே 78 மணி நேரம். அது மிதமான டெட்டைன் மலேரியா பிளாஸ்மோடியம் ஓவில் 48 மணி நேரம். வீரியமிக்க டெட்டைன் அல்லது குவாட்டிடியன் மலேரியா பிளாஸ்மோடியம் ஃபேல்சிபரம் 36 48 மணி நேரம் சிவப்பணு சுழற்சியின் காலமாகும். So this class have the finish. The next class we can go to the next class. Thank you.